بزنس لا کا ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے لیکچر نمبر 32۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا اپنا چیپٹر 14۔ آج چیپٹر 15 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر 15 کس چیز کا نام ہے؟ چیپٹر 15 بیسیکلی ٹائٹل ہے اس کا میٹنگ اینڈ ریزولوشنز۔ میٹنگ اینڈ ریزولوشن دو الفاظ یوز ہوئے۔ میٹنگ کا مطلب کیا؟ میٹنگ، اچھا کس کی میٹنگ؟ کیا کمپنی کے اندر جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں وہ ساری کمپنیز لا ڈسکس کرتا ہے؟ نہیں، ساری میٹنگز نہیں۔ اب جیسے چھوٹے چھوٹے جو ٹیمز کی میٹنگ ہوتی ہے، جیسے مارکیٹنگ ٹیم کی میٹنگ ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ٹیم کی میٹنگ ہے، فائنانس ٹیم کی میٹنگ ہے، امپلائیز کی میٹنگ کو کمپنی لا ڈسکس نہیں کرتا۔ کمپنی لا ڈسکس کرتا ہے جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں کمپنی کے اندر ان کی میٹنگ کو، جیسے شیئر ہولڈر، جیسے ڈائریکٹرز، ان کی میٹنگ کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو جو میٹنگ ہم ڈسکس کریں گے اس میں کن کن پارٹیز کی میٹنگ ہوگی؟ شیئر ہولڈرز یا ممبرز کی میٹنگ کو ڈسکس کریں گے، ڈائریکٹرز کی میٹنگ کو ڈسکس کریں گے۔ ریزولوشن کس کو کہتے ہیں؟ میٹنگ کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، ڈیسیژنز ہوتے ہیں، انہیں ریزولوشن کہتے ہیں۔ ریزولوشن بیسیکلی لیگل ٹرم ہے ورڈ ڈیسیژن کے لیے، یعنی ڈیسیژن کو ہم لا میں کہتے ہیں ریزولوشن۔ تو میٹنگ اینڈ ریزولوشن کا مطلب کیا ہے کہ ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز کی میٹنگ اور ان میں جو فیصلے ہوں گے، جو فیصلے ہوا کرتے ہیں، ان کو ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے، میٹنگ اینڈ ریزولوشن۔ تو اس کا مطلب اس چیپٹر کے دو بڑے حصے ہو گئے، میٹنگ علیحدہ، ریزولوشن علیحدہ۔ پہلے اب ہم میٹنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے بعد ریزولوشن کو ڈسکس کریں گے۔ میٹنگ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ میٹنگ کی دو بڑی ٹائپس ہیں، ایک شیئر ہولڈرز کی میٹنگ جس سے یا ممبرز کی میٹنگ، ایک ہی بات ہے، جس سے ہم کہتے ہیں جنرل میٹنگ، اور دوسری ٹائپ آف میٹنگ ہے ڈائریکٹرز کی، جسے کہتے ہیں بورڈ میٹنگ۔ یہ دو بڑی ٹائپس ہے۔ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ممبرز کی ڈفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کنسپٹ کلاسز آف شیئرز۔ تو اگر فرض کیجئے کسی سارے ممبرز کی نہیں بلکہ صرف کسی ایک اسپیسیفک کلاس آف شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہے، اسے ہم کلاس میٹنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کچھ ڈائریکٹرز ایک اسپیسیفک کمیٹی بنا لیتے ہیں کسی خاص پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے۔ اگر وہ اسپیسیفک ڈائریکٹرز جب میٹنگ کریں گے اسے ہم کمیٹی میٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیسیفک کچھ ٹرمز تھیں، کلاس میٹنگ اور کمیٹی میٹنگ، جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی۔ یعنی کچھ اسپیسیفک اگر شیئر ہولڈر مل کے میٹنگ کریں گے وہ ہماری کہلائے گی کلاس میٹنگ، اور کچھ اسپیسیفک ڈائریکٹر مل کے اگر میٹنگ کریں گے وہ ہماری کمیٹی میٹنگ کہلائے گی۔ لیکن ڈیٹیل ڈسکشن میں ہم صرف دو ٹائپس کی میٹنگ اسٹڈی کریں گے، شیئر ہولڈرز کی جسے جنرل میٹنگ کہتے ہیں، اور ڈائریکٹرز کی جسے بورڈ میٹنگ کہتے ہیں۔ اور ہمارے اس چیپٹر میں جو زیادہ ڈسکشن ہوگی وہ جنرل میٹنگ یعنی شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل میٹنگ کہتے کس کو ہے؟ جنرل میٹنگ کہتے ہیں ممبرز یا شیئر ہولڈر کی میٹنگ کو، جس کو لا ڈسکس کرتا ہے۔ اس میٹنگ میں جو چیزیں ڈسکس ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ہے چیز ڈسکس ہونا، ایک ہوتا ہے ڈیسیژن ہونا۔ لازمی نہیں کہ جو چیز بھی ڈسکس ہو اس کا ڈیسیژن ہو، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں ہو پاتا۔ تو میٹرز ٹو بی ڈسکسڈ ایک علیحدہ کنسپٹ ہے، اور ڈیسیژنز میڈ ان دا میٹنگ ایک علیحدہ کنسپٹ ہے۔ جو میٹر میٹنگ میں ڈسکس کیا جاتا ہے یا کرنا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایجنڈا آئٹم، ایجنڈا۔ اسے لیگل لینگویج میں بزنس کہتے ہیں، بزنس۔ بزنس کا مطلب کیا ہے؟ وہ میٹر، وہ ایجنڈا جس کو میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا، وہ میٹر، وہ ایجنڈا جس کو میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا اسے کہتے ہیں بزنس، ٹھیک ہے؟ اور جب اس میٹر کے اوپر کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو ہم کہیں گے اس بزنس کی یہ ریزولوشن پاس ہو گئی، یا اس بزنس کی یہ ریزولوشن پاس نہیں ہوئی۔ تو ایک ٹرم ہے ریزولوشن، اس کا مطلب ڈیسیژن۔ ایک دوسری ٹرم لا میں یوز ہوتا ہے بزنس۔ بزنس سے مراد عام نہیں ہے بزنس جیسے سیل پرچیز وغیرہ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ بزنس کر رہا بندہ، نہیں۔ بزنس سے مراد وہ میٹر، وہ ایجنڈا ہے جو میٹنگ میں ڈسکس ہوگا۔ تو یہ ٹرم ذہن میں رکھیے گا، جنرل میٹنگ سے مراد شیئر ہولڈر کی میٹنگ، دوسری ٹرم بزنس۔ بزنس کس کو کہتے ہیں؟ اس ایجنڈا آئٹم کو، اس میٹر کو جو میٹنگ میں ڈسکس ہوگا۔ اور میٹنگ یاد رکھیں، اب جیسے فرض کیجئے
اگر تو آپ کا کوئی دوست آپ کو کھانے پہ بلائے یا ویسے بلائے ملنے کو، تو آپ کو پتا ہے آپ گپ شپ لگانے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن فرض کیجئے آپ کو کوئی ایسا پرسن انوائٹ کرتا ہے جو پہلے جس کے ساتھ آپ کا اتنا زیادہ ہیلو ہے نہیں ہے، کوئی آفیسر فار ایگزامپل، کوئی آفیشل آپ کو کال کرتا ہے تو ملنے کے لیے کہتا ہے، یا کوئی دور کا ریلیٹو، تو آپ کا پہلا ایسا نہیں ہوتا اچھا مقصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے ملنے کا، آپ کس پرپز کے لیے ملنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ان نون پرسن ہم سے ریکویسٹ کرے گا وہ ملنا چاہتا ہے، ہم پہلی چیز سے یہ پوچھیں گے ریزن کیا ہے. اسی طرح جتنے بھی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں جو بزنس ڈسکس ہوتا ہے، وہ میٹنگ کا سے پہلے اس کا جب نوٹس ایشو کیا جائے گا اس میں اس بزنس کا ذکر ہوگا، تاکہ سارے شیئر ہولڈر کو پتا چل جائے کہ بھائی ہمیں نوٹس ملا ہے کہ 21 دن کے بعد میٹنگ ہے ہماری. تو اس نوٹس میں یہ اس بات کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ اس میٹنگ میں کون کون سے بزنس ڈسکس ہوں گے، یعنی کون کون سے میٹر ڈسکس ہوں گے. تو جو بھی بزنس کسی میٹنگ میں ڈسکس ہونے ہیں ان کو مینشن کیا جائے گا نوٹس میں، میٹنگ کے نوٹس میں. یعنی جب انوائٹ کیا جائے گا شیئر ہولڈرز کو تو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی میٹنگ اس دن ہم پلان کر رہے ہیں اور اس میٹنگ میں یہ میٹر ڈسکس ہوں گے، دوسرے الفاظ میں یہ بزنس ڈسکس ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا جنرل میٹنگ میں ڈائریکٹر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات جو شیئر ہولڈر یا ممبر ہوتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹرز ہی ہوتے ہیں، اور بعض کا جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، یعنی سم ٹائم یہ کامن ہوتے ہیں. لیکن ہم لیگلی بات کریں گے ان کی علیحدہ علیحدہ. یعنی شیئر ہولڈر جنرل میٹنگ کا کون اٹینڈ کرے گا؟ شیئر ہولڈر اٹینڈ کریں گے، اور کون کرے گا؟ کیا ڈائریکٹرز میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں جنرل میٹنگ کو؟ اس کا جواب ہے یس، ڈائریکٹرز اٹینڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میٹنگ کے معاملات وغیرہ جو ہے، میٹنگ کو کنڈکٹ کرنا ہے، اس میں چائے پانی کا انتظام کرنا اور دوسرے میٹر جو ہے پراپر کنڈکٹ، یہ ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جو ڈائریکٹر کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اس میٹنگ کو پریزائڈ کرتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ میٹنگ ہے شیئر ہولڈرز کی، لیکن اس میں ڈائریکٹرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھے گا، اگلی لائن ذرا غور سے سنیے گا، ڈائریکٹرز جنرل میٹنگ کو اٹینڈ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ ممبر ہوں. اگر کوئی پرسن ڈائریکٹر بھی ہے ممبر بھی ہے تو وہ جنرل میٹنگ کو اٹینڈ بھی کر سکتا ہے، اس میں ووٹ بھی کاسٹ کر سکتا ہے، لیکن ووٹ کاسٹ کرے گا ایز ممبر، ایز ڈائریکٹر نہیں. تو جنرل رول کیا ہے کہ ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں کوئی ممبر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، اور لیکن ممبرز کی میٹنگ، جنرل میٹنگ میں ڈائریکٹرز پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹرز ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی پرسن ممبر بھی ہے ڈائریکٹر بھی ہے تو ظاہر ہے وہ ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ہوگا. تو آپ نے تب یہ نہیں کہنا سر آپ نے تو کہا تھا ممبر ڈائریکٹر کی میٹنگ میں نہیں ہوتا، یہ بندہ دیکھیں ممبر اور ڈائریکٹر کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا، بھئی وہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹر ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈائریکٹر ممبرز کی ممبر ڈائریکٹر ممبر بھی ہے، اب وہ جنرل میٹنگ میں آیا اور اس نے ووٹنگ میں بھی حصہ لیا، تو آپ نے یہ نہیں کہنا سر آپ نے کہا تھا ڈائریکٹر جنرل میٹنگ میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، یہ دیکھیں یہ ووٹ کاسٹ کر رہا ہے. بھائی وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ ممبر بھی ہے تو ایز ممبر ووٹ کاسٹ کر رہا ہے. تو رول ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل رول ممبرز کی میٹنگ میں ڈائریکٹر آ سکتے ہیں لیکن وہ ووٹنگ میں ڈیسیژن میکنگ میں حصہ نہیں لے سکتے انلیس کہ وہ خود بھی ممبر ہو. اور میٹنگ کو پریزائڈ کون کرے گا؟ پریزیڈنٹ کون ہوگا؟ چیئرمین کون ہوگا؟ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین ہوگا وہی جنرل میٹنگ کا بھی چیئرمین ہوگا. جنرل میٹنگ کا چیئرمین کون ہوگا؟ جو بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین ہوگا. یعنی بیسیکلی چیئرمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ میٹنگ کو مینیج کرے گا. اب اگر فرض کیجئے جو چیئرمین ہے وہ میٹنگ شروع ہوگی 15 منٹ کے اندر موجود نہیں ہوا میٹنگ میں، تو پھر اس چیئرمین کی جگہ کوئی بھی ڈائریکٹر آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے اور کسی بھی ایک ڈائریکٹر کو عارضی ایکٹنگ چیئرمین چن لیں گے، وہ میٹنگ کا چیئرمین بن جائے گا. اور اگر فرض کیجئے کسی وجہ سے میٹنگ میں کوئی بھی ڈائریکٹر نہیں ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت پھر ممبر آپس میں کسی ایک پرسن کو چن لیں گے کہ آپ چیئرمین ہوں گے اس میٹنگ کے، اور وہ بندہ میٹنگ کا چیئرمین بن جائے گا. تو یہ ہمارے کچھ بیسک کنسپٹس تھے جنرل میٹنگ کے حوالے سے. بزنس کس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ڈائریکٹر جنرل میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں،
और दूसरा मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा। ये बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब जरा आगे चलते हैं। जनरल मीटिंग यानी शेयर होल्डर या मेंबर्स की मीटिंग की टाइप्स कितनी है। देखिए जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। 3 टाइप्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये 3 टाइप्स हैं। अब वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे, इन सारी मीटिंग्स को डिटेल में। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग। बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद जो पहली मीटिंग होती है नॉर्मली, उसे स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, जिसमें कंपनी की फॉर्मेशन के हवाले से और मेंबर्स का एक दूसरे के साथ, मैनेजमेंट के साथ इंट्रोडक्शन होता है और कंपनी के कुछ इनिशियल अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। ये स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। फिर उसके बाद कंपनी की रेगुलर बेसिस पे हर साल एक मीटिंग होती है जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं मेंबर्स की, जिसमें मेंबर्स देखते हैं कि पूरे साल में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट क्या रहे, डिविडेंड की क्या सिचुएशन है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है नहीं करना, वगैरह वगैरह। इस तरह के रूटीन नेचर के मैटर डिस्कस किए जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर साल के दौरान में जरूरत पड़े किसी खास मामले पे फौरी डिसीजन लेने की कि साल खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता, तो साल के दौरान में एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा भी मेंबर्स की मीटिंग को कॉल किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? स्टैट्यूटरी मीटिंग को कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग भी कहा जाता है, फर्स्ट जनरल मीटिंग। अच्छा, अब इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? कंसेप्ट के सबसे पहले किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना। हर कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है। फिर स्टडी करेंगे ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवाई जाती है। फिर हम स्टडी करेंगे कि इसमें डिस्कस क्या कुछ किया जाता है। ये 3 बड़े एरियाज होंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग के हवाले से जो हमने डिस्कस करने हैं। पहले, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। कहता है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हर पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है। दूसरा, एवरी प्राइवेट कंपनी विच कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हर प्राइवेट कंपनी जो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लेती है विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है। यानी 2 तरह की कंपनी उसने बता दिया, हर पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है। दूसरा, हर प्राइवेट कंपनी जो कन्वर्ट करती है अपने आप को पब्लिक कंपनी में हैविंग शेयर कैपिटल, उसके लिए भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है। क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग में आप आगे चल के देखेंगे उसमें शेयर से रिलेटेड भी बहुत से मैटर डिस्कस होते हैं, तो जिन कंपनी का शेयर कैपिटल होता है उनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड। कंपेयर कीजिए इसको, इसका मतलब यह हुआ प्राइवेट कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, अनलेस के वो इनकॉर्पोरेशन 1 साल के अंदर अंदर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए हैविंग शेयर कैपिटल में। अच्छा, इसको कंपेयर कीजिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली प्रोविजन के साथ। वहां पे क्या सिखा रहा था, यहां पे सिखा रहा है किन कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना रिक्वायर्ड है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट वाले कंसेप्ट में क्या सिखा रहा था, किन कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं है। यानी एंगल देखिए लॉ का ये उलट फेर चलाता है। वो किसी प्रोविजन में वो इस तरह बात करता है कि ये चीज इस के लिए रिक्वायर्ड है, और किसी में इस तरह बात करता है कि ये चीज इस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो वहां पे हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, प्राइवेट कंपनी वहां पे भी था। और यहां पे क्या कह रहा है कि किन कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है, प्राइवेट कंपनी यहां पे भी है। लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे प्राइवेट कंपनी चाहे किसी भी किस्म की हो, उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं था। यहां पे क्या कह रहा है कि स्टैट्यूटरी, अगर प्राइवेट कंपनी है अपने आप को विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवा लेती है, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाएगी। और 1 ईयर का मतलब है 1 जनवरी को अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो 31 दिसंबर तक। अगर वो 31 दिसंबर को भी
پبلک کمپنی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اسٹیچوٹری میٹنگ کنڈکٹ کرانا ریکوائرڈ ہوگا. آگے چلتے ہیں. وین از کنڈکٹڈ, اسٹیچوٹری میٹنگ کب کنڈکٹ کروائی جائے گی؟ کروائی جائے گی ود ان 9 months فرام انکارپوریشن. یہ ٹائم پیریڈ آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا, اس میں اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے. اسٹیچوٹری میٹنگ کنڈکٹ کروائی جائے گی ود ان 9 months فرام دی ڈیٹ آف انکارپوریشن اور ود ان 180 days آف کمنسمنٹ آف بزنس, وچ ایور از ارلیئر. ان دونوں میں سے جو بھی ٹائم پہلے پورا ہو گیا اس کے اندر اسٹیچوٹری میٹنگ کنڈکٹ کروانی ہے ود ان 9 months فرام دی ڈیٹ آف انکارپوریشن اور ود ان 180 days فرام کمنسمنٹ آف بزنس. اور یہاں اپنی سہولت کے لیے آپ نے ایک کام نہیں کرنا, کیا اس کو بھی منتھ میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ اوپر 9 month نیچے 6 ہو جائے گا تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا, یا اس کو بھی ڈیز میں کنورٹ کر رہے ادھر 180 یا ادھر 270 ہو جائے گا تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. نہیں, اللہ نے جو ٹائم پیریڈ جیسے دیا ہے ہم نے اس کو ویسے ہی یوز کرنا ہے. 9 months تو 9 months, 180 days تو 180 days. جہاں پہ منتھس اس نے کہا ہم بھی منتھس یوز کریں گے, جہاں پہ ڈیز کہا جہاں پہ 30 days کہتا ہے اس کو ہم نے 1 month نہیں کرنا, ورنہ پھر آپ کہیں گے پیپر تو بڑا اچھا ہوا تھا پتہ نہیں مارکس کیوں نہیں ملے. تو اسٹیچوٹری میٹنگ کب کنڈکٹ کروائی جائے گی؟ ود ان 9 months فرام ڈیٹ آف انکارپوریشن اور ود ان 180 days فرام کمنسمنٹ آف بزنس وچ ایور از ارلیئر. ہاں, اگر کمپنی اسٹیچوٹری میٹنگ کا پیریڈ پورا ہونے سے پہلے اپنی اے جی ایم ہی کنڈکٹ کروا لے تو وہ جو میٹر اسٹیچوٹری میٹنگ میں ڈسکس ہونے تھے وہ اے جی ایم میں ہی ہو جائیں گے. اب اسٹیچوٹری میٹنگ علیحدہ سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اے جی ایم اسٹیچوٹری میٹنگ سے پہلے کنڈکٹ کروا لی جاتی ہے اس صورت میں اسٹیچوٹری میٹنگ کنڈکٹ کروانا ریکوائرڈ نہیں ہے, کیونکہ جو اسٹیچوٹری میٹنگ کا مقصد تھا وہ اے جی ایم میں ہی پورا ہو گیا. اب اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن, انیشیل میٹرز کو ڈسکس کرنا. تو ہم نے اسٹڈی کر لیا یہاں تک کن کمپنیز کے لیے اسٹیچوٹری میٹنگ کنڈکٹ کرانا ریکوائرڈ ہے, کب کنڈکٹ کروائی جائے گی. اب اہم چیز اس میں ڈسکس کیا ہوگا. اگر آپ ایک لفظ میں مجھ سے پوچھیں نا سر اسٹیچوٹری میٹنگ میں ڈسکس کیا ہوگا, میں کہوں گا اسٹیچوٹری رپورٹ ڈسکس ہوگی. پھر اگلا کویشچن آپ کا ہوگا سر اسٹیچوٹری رپورٹ کیا ہوتی ہے. اسٹیچوٹری رپورٹ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی طرف سے کمپنی کے انیشیل افیئرز, انیشیل معاملات وغیرہ کے اوپر ایک رپورٹ ہوتی ہے جس میں کچھ اہم معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کمپنی کی مینجمنٹ میں کون کون لوگ شامل ہیں, کتنے شیئر ایشو کیے, اس سے کتنے پیسے آئے, کس کو کمیشن دیا, انڈر رائٹنگ کروائی تھی نہیں کروائی تھی, اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح سے ریلیٹڈ کچھ میٹرز. تو اسٹیچوٹری میٹنگ میں ڈسکس کیا ہوتا ہے, اسٹیچوٹری رپورٹ. اسٹیچوٹری رپورٹ کے کنٹینٹس کیا ہے, آئی کیپ کا کویشچن اکثر پوچھ لیتا ہے, اکثر تو نہیں کہنا چاہیے, فریکوینٹلی پوچھ لیتا ہے کہ 3-4 نمبر کے ساتھ کہ بتاؤ اسٹیچوٹری رپورٹ کے کنٹینٹس کیا ہے. تو اسٹیچوٹری رپورٹ کے کنٹینٹس کیا ہیں, اس میں کیا کیا باتیں لکھی جاتی ہیں. اس میں لکھا جاتا ہے ٹوٹل نمبر آف شیئرز الاٹڈ, کتنے شیئرز الاٹ کیے, 5 million شیئرز آف ₹10 ایچ الاٹ کیے. کیش ریسیوڈ اگینسٹ شیئر, ان شیئر کے اگینسٹ کیش کتنا ریسیو کیا. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ویسے تو نارملی ویلیو سیم آتی ہے, یعنی جتنے شیئر ایشو کیے فیس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کرو, لیکن سم ٹائم تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ شیئر کیش کے اگینسٹ نہیں ان کائنڈ ایشو کیے گئے ہوں, ان وجہ سے. پھر سمری آف ریسیٹس اینڈ پیمنٹ. سمری جو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کس کو کہتے ہیں, کیش بک کو. کیش کہاں سے آیا ان کارپوریشن سے لے کے اسٹیچوٹری میٹنگ تک یا پچھلے 15 دن تک کی رپورٹ. یعنی فرض کیجئے اگر انکارپوریٹ ہوئی کمپنی, یہ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کا اپڈیٹ ہونا ضروری ہے. یہ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ ہوتا ہے کیش بک. انکارپوریشن سے لے کے فرض کیجئے کمپنی انکارپوریٹ ہوئی 15 فروری کو اور اسٹیچوٹری میٹنگ ہو رہی ہے 25 جون کو, تو 15 فروری سے لے کے 24 جون یا 23 جون کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لے, یا 22 یا 21, 15 دن پہلے 10 جون تک کی, اس سے پیچھے نہیں جانا. 10 جون یا اس سے آگے کی کوئی ایک ڈیٹ سلیکٹ کر کے تو اس دن تک کی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کی سمری میٹنگ میں پریزنٹ کی جاتی ہے.
15 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। 15 दिन तक का गैप आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सामने रखा जाता है कि जी इसमें रिसीट कहां से, बेसिकली उसकी रिसीट साइड पे तो कैश से ही नॉर्मली रिसीव, शेयर इशू करने से जो रिसीविंग हुई है, कैश रिसीव हुआ है, वही आ रहा होगा। लेकिन पेमेंट साइड पे फिर आगे ये आ रहा होगा कि इन पैसों को कहां कहां खर्च किया गया और क्लोजिंग में कितना पैसे पड़े हुए हैं। ये 3 मैटर्स आपने ध्यान से नोट करने हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इन 3 मैटर्स का बाकी के मैटर्स से क्या फर्क है। ये 3 मैटर्स कौन से हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बताना है शेयर्स कितने अलॉट किए, इन शेयर के अगेंस्ट में कैश कितना रिसीव हुआ, और फिर रिसीट के साथ साथ पेमेंट की समरी भी बता देनी है कि इन पूरे इनकॉर्पोरेशन से लेके अब तक कहां कहां से कैश रिसीव हुआ और कहां कहां पे कैश खर्च हुआ। फिर इसका पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा, कुछ और जो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, उनके पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं ताकि पता चले कि कंपनी को मैनेज कौन लोग करेंगे। ओवरव्यू ऑफ कंपनी अफेयर्स, कंपनी के मामलात कैसे चल रहे हैं, कौन से मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनी के पास, वगैरह वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की अप्रूवल करवानी है मेंबर से या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसको मॉडिफाई करवाना है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होते हैं इस मीटिंग में, अगर कोई ऐसा हो कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, अंडर राइटिंग हमने वो शेयर इशू वाले में स्टडी कर लिया था कंसेप्ट, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट उनको डिस्कस किया जाता है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ कमीशन पेड अगेंस्ट शेयर इशू टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को जो इशू शेयर इशू किए गए उन अगर कोई कमीशन पे किया गया है वो डिस्कस किया जाएगा। ये कुछ मैटर्स हैं। इनमें सबसे अहम, एक तो हमने इनको रटा लगा लेंगे, कंसेप्चुअली समझने वाली चीज जो है वो ये कि इनमें कुछ मैटर्स ऐसे हैं, ये ऊपर वाले 3, ये बाकियों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट? ये फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेट करते हैं। वैसे तो नीचे भी कुछ ऐसे जैसे कमीशन पेड वगैरह है, फाइनेंशियल मैटर ये है, लेकिन ये मेजर फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो लॉ ये कहता है कि इन फाइनेंशियल मैटर्स को रीचेक करवाना जरूरी है किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से, कि वो चेक कर ले ये वाले चीजें ठीक लिखी गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैश रिसीव करने में या पे करने में कोई गड़बड़ कर दी हो डायरेक्टर्स ने। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन इनको रीचेक करता है और अपनी, इस इंडिपेंडेंट पर्सन को कहते हैं ऑडिटर। ऑडिटर कहते हैं कंपनी की, जो भी कंपनी के रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है और ये बताता है कि ये रिकॉर्ड ठीक है कि नहीं, उस पर्सन को कहते हैं ऑडिटर। तो इन 3 मैटर्स के ऊपर ऑडिटर से कहा जाएगा कि इसको वेरीफाई करके रिपोर्ट दे दो और रिपोर्ट में लिख दो ये 3 मैटर्स ठीक है कि नहीं। तो इन 3 मैटर्स के ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट भी इंक्लूड, ये यहां पे हमने स्टडी करना है। ये बल्कि कर लिया कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी लगेगी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी लगेगी। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मेंबर्स को भिजवाई जाती है कब? मीटिंग से पहले। किसी भी मीटिंग का नोटिस जो है वो मीटिंग से कम 21 दिन पहले मेंबर्स को सेंड करना जरूरी होता है। और रूल के मुताबिक चूंकि जब भी आप नोटिस सेंड करेंगे तो साथ में एजेंडा आइटम भी मेंशन करनी होती है, तो फिर उस नोटिस के साथ स्टैट्यूटरी मीटिंग भी लगाते हैं, सॉरी ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी लगाते हैं, ताकि मेंबर्स को पता हो हम मीटिंग में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी लगती है, लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट सिर्फ इन 3 मैटर्स के ऊपर होती है कि क्या जो शेयर्स अलॉट किए गए, कैश रिसीव हुआ और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स जो है, समरी है, ये ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं। फिर इसके बाद सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेशन, या इसके लिए लॉ एक और वर्ड यूज करता है ऑथेंटिकेशन, एक ही चीज है सर्टिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन। विद इन दी कंपनी कौन बंदा इसको सर्टिफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, अप्रूव करेगा, इसकी दूसरे अल्फाज में इसकी जिम्मेदारी लेगा कि हाँ जी ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने इसको बना लिया, ठीक है, वो कोई ना कोई साइन करेगा। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे एप्रोप्रिएट ऑफिशियल के साइन करने को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन या अप्रूवल या सर्टिफिकेशन। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को कौन साइन करेगा? सीईओ कंपनी का। अब देखें ये आगे चल के जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, अकाउंट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी ये मिलता जुलता कंसेप्ट आएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें कौन सर्टिफाई करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, कौन अप्रूव करेगा। वो डिफरेंट कंसेप्ट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, यहां पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की सर्टिफिकेशन की बात हो रही है।
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कौन सर्टिफाई करेगा? सीईओ। और कौन? उसके साथ एक डायरेक्टर कम से कम। और कौन? अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसका सीएफओ भी। यानी अनलिस्टेड कंपनी है तो 2 लोग रिक्वायर्ड हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर। अगर कोई और अपने शौक से मजीद साइन करना चाहता है, कोई और डायरेक्टर वो भी करता है, लेकिन मुफ्त की जिम्मेदारी कौन कबूल करता है? तो नॉर्मली एक चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर ही होते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ का भी साइन करना लाजमी है। फिर इसके बाद फाइलिंग। अच्छा, फाइलिंग का मतलब समझिएगा। फाइलिंग का मतलब क्या होता है? फाइलिंग का मतलब होता है किसी ना किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोई रिपोर्ट जमा करवाना। जब हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सेंड इशू करते हैं मेंबर्स को, तो उसके लिए वर्ड फाइलिंग नहीं होता, फाइलिंग विद मेंबर्स, नहीं। उसके लिए वर्ड यूज होता है इशू टू मेंबर या सेंड टू मेंबर्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हैज बीन सेंड टू, हैज बीन इशूड टू मेंबर्स। लेकिन जब वर्ड फाइलिंग आएगा तो ये नॉर्मली यूज होता है जब हमने कोई चीज रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा करवानी होती है, जैसे एससीसीबी को, जैसे रजिस्ट्रार को। तो फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मेंबर्स को सेंड करनी है, इसके अलावा किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी फाइल करनी है, उसको भी जमा करवानी है? बिल्कुल। जैसे ही मेंबर को सेंड करो, साथ ही फौरी तौर पे रजिस्ट्रार को भी जमा करवा दो। जैसे ही स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मेंबर्स को सेंड करो, फौरी तौर पे रजिस्ट्रार को भी ये जमा करवा देनी। तो ये हमारा जनरल मीटिंग की जो पहली टाइप थी, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। स्टैट्यूटरी मीटिंग, इसमें हमने सीखा स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है, इसमें बेसिकली डिस्कस क्या किया जाता है, किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, कब कंडक्ट करवाई जाती है, इसकी सर्टिफिकेशन, कंटेंट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की, आइटर्स रिपोर्ट, किन मैटर्स पे रिपोर्ट दी जाएगी, और फाइलिंग किसको करनी है। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ मीटिंग है वो है एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, जनरल मीटिंग से तो ये पता चल गया ये मेंबर्स की मीटिंग है। एनुअल से क्या पता चला? ये वो वाली मीटिंग है जो हर साल कंडक्ट होती है और साल में एक दफा कंडक्ट होती है। और जाहिर है हर साल होती है तो इसमें रूटीन नेचर के नॉर्मली बिजनेस डिस्कस किए जाएंगे। ये एनुअल जनरल मीटिंग है। किस कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है? जरा बताइए। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग की तरफ जाए बगैर, आपको याद है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड थी? क्या प्राइवेट कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड थी? नहीं रिक्वायर्ड थी। लेकिन अगर वो विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके लिए भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड था। एनुअल जनरल मीटिंग किसके लिए रिक्वायर्ड है? एवरी कंपनी एक्सेप्ट सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एनुअल जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड नहीं। वो जिधर एक ही बंदा है, वो जिधर बैठ जाए वही एजीएम है उसकी, तो उसके लिए एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एजीएम रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी हर कंपनी के लिए, पब्लिक है, प्राइवेट है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, हर एक के लिए एजीएम रिक्वायर्ड है। एजीएम में कौन सा बिजनेस डिस्कस होता है, यानी कौन से मैटर डिस्कस होते हैं? एजीएम में 2 तरह के मैटर डिस्कस होते हैं। एक ऑर्डिनरी यानी जो रूटीन नेचर के होते हैं, एक स्पेशल, खास। रूटीन नेचर के कौन से मैटर्स होते हैं जो हर साल डिस्कस होने होते हैं? फॉर एग्जांपल, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर मेंबर्स के सामने रख देते हैं, मेंबर्स उनको देखते हैं। ये हर साल होता है, इसीलिए इसको ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाता है। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब इजी ना लीजिएगा। ऑर्डिनरी बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि गैर अहम है, नहीं है अहम, लेकिन हर साल ये काम चूंकि होता है इसलिए इसे ऑर्डिनरी कहा जाता है। अब जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे बड़ी चीज ही कंपनी के अंदर मेंबर्स के लिए, सबसे बड़ा इंटरेस्ट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि सारे साल में होता क्या रहा है। तो कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडर का मतलब ये मीटिंग में पढ़ा जाता है, सारे मेंबर्स पढ़ते हैं, पूछते हैं भाई ये कौन सा खर्चा है, ये कौन सी इनकम है, बड़ा क्यों, कम क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब एक होती है, अच्छा यहां पे लफ्ज यूज हुआ ऑडिटेड, इससे पहले भी ऑडिटर का वर्ड यूज हुआ था। किस कंटेक्स्ट में? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के 3 मैटर्स ऐसे हैं जिन पे ऑडिटर्स की रिपोर्ट जरूरी होती है जमा करवाना कि वो ठीक है कि नहीं।
ऑडिटर कौन है? ऑडिटर बेसिकली एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कंपनी के रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करता है। जरा सोच के बताइए, डायरेक्टर जब शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके सामने रखेंगे, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट असल में सारा कच्चा चटा खोल लिया पूरे साल का जो डायरेक्टर करते रहे, तो डायरेक्टर इसमें कोई हेरफेर करने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, ताकि उन्हें मेंबर्स को लगे कि वो सारा साल बड़ा अच्छा काम किया है। हो सकता है वो प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए ऊंच नीच कर दे कुछ। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरफ से जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके मेंबर्स को बताया जाए, शेयर होल्डर को, कि ये ठीक है कि नहीं। इसीलिए यहां पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, वर्ड यूज हुआ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें वर्ड ऑडिटेड शो कर रहा है कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन यानी ऑडिटर ने वेरीफाई कर दी है और उसके बाद मेंबर्स के पास पहुंची है। अच्छा, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसके साथ फिर ऑडिटर रिपोर्ट भी लगी होती है। ऑडिटर जिस तरह स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट लगी होती है ना, उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी ऑडिटर रिपोर्ट लगी होती है, जिसमें वो इंडिपेंडेंट पर्सन यानी ऑडिटर बताता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि इनमें कोई मसला, अगर कोई मसला हो तो बता देता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो बिजनेस डिस्कस होते हैं वो स्पेशल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं। पहली एग्जांपल कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इसके बाद कहीं होगा कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाँ, ये कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी डिस्कस किया जाता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा जाता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया उसको भी पढ़ा जाता है कि रिपोर्ट क्या कह रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। फिर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को भी पढ़ा जाता है। अब ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या है? डायरेक्टर अपना, असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो ना, तो डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज कीजिए इस साल जैसे अगर लॉस हो गया, पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल लॉस हो गया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सिर्फ इतना आ रहा होगा खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम इसलिए लॉस हो गया, लेकिन खर्चा क्यों ज्यादा हुआ या इनकम क्यों कम हुई, डायरेक्टर इसको अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सर देखिए, असल में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिर्फ नंबर्स को शो कर रहे होते हैं, इसके अंदर और भी बड़ी कहानियां हैं। जैसे कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने हमारा काम ठप रहा, उसके बाद हमारे कस्टमर, उसके बाद दोबारा जब हमने फैक्ट्री को चलाया, उसके बाद चलाने में मसले आए, हमें लेबर हमें छोड़ के जा चुकी थी, नई हायरिंग करनी पड़ी हमें, और भी मसले मसाइल, रॉ मटेरियल की सप्लाई बड़ी मुश्किल से हमें मिली, वगैरह वगैरह। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी ऊंच नीच हुई है उसकी एक्सप्लेनेशन डायरेक्टर किस तरीके से करते हैं? डायरेक्टर्स रिपोर्ट के जरिए। तो फिर मेंबर डायरेक्टर्स रिपोर्ट को भी पढ़ते हैं। फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि भैया इन्हीं डायरेक्टर को रखना है कि इनको चेंज करना चाहिए। अगर डायरेक्टर का टेन्योर पूरा हो रहा हो, आपको पता है टेन्योर कितना होता है डायरेक्टर का? 1 साल ना, 1 साल नहीं होता, 3 साल होता है। तो अगर डायरेक्टर्स का टेन्योर पूरा हो रहा है, इसका मतलब है हर एजीएम में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट डिस्कस नहीं होगी, लेकिन जब 3 साल पूरे होने के बाद एजीएम आएगी, उस एजीएम में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट डिस्कस हो रही होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, जाहिर है अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की इलेक्शन के जरिए होती है, हमने पढ़ लिया ये। तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अगर इलेक्शन की ड्यू डेट आ गई हो तो डायरेक्टर्स के बारे में डिसीजन। फिर डिविडेंड अप्रूव करना है कि नहीं, ये भी हमने पढ़ा। डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? मेंबर्स। कहां? एजीएम में। ऑर्डिनरी बिजनेस हर साल डिसाइड किया जाता है डिविडेंड अप्रूव करना है कि नहीं करना, अगर डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया हो तो। आपको पता है डिविडेंड पहले डायरेक्टली मेंबर्स अप्रूव नहीं करते, पहले डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, बाद में मेंबर्स अप्रूव करते हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और जो रिम्यूनरेशन पैसे उसको देने हैं वो डिसाइड किया। भाई नेक्स्ट ईयर भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो मेंबर्स के पास पहुंचने से पहले ऑडिट होना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर कौन होगा वो भी डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन याद रखिए, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में फर्क है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हर साल होती है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट 3 साल के बाद होती है। तो ये 6 मैटर्स हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस है, क्योंकि ये नॉर्मली एजीएम में रूटीन है कि ये मैटर डिस्कस होंगे। कौन कौन से वाला ऑर्डिनरी बिजनेस? कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिर इसके बाद कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर और अप्रूवल ऑफ डिविडेंड। ये 6 बिजनेस है ऑर्डिनरी। इन ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जितने भी बिजनेस हैं उन्हें कहते हैं स्पेशल बिजनेस।
फॉर एग्जाम्पल चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करना, ये भी तो मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन से करते हैं ना, बड़ा हमने। क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस तो क्या है? स्पेशल बिजनेस। अगर किसी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो, वो भी हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, आगे पढ़ना है, उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। अब वो भी ऑर्डिनरी बिजनेस ही स्पेशल बिजनेस है। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं स्पेशल बिजनेस की? अल्टरेशन इन आर्टिकल्स, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम, ये भी तो मेंबर्स करते हैं अप्रूव स्पेशल रेजोल्यूशन से। क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस में? नहीं, स्पेशल बिजनेस वो जो कभी कभार होता है एक्सेप्शनल सिचुएशन में। तो उसके लिए इन 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 मैटर्स के अलावा जितने भी मैटर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ये स्पेशल बिजनेस है। और रूल याद रखें, जितने भी स्पेशल बिजनेस हैं उनका जो फैसला होगा कि जैसे आर्टिकल्स की अल्टरेशन करनी है कि नहीं, मेमोरेंडम की अल्टरेशन करनी है कि नहीं, एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करना है कि नहीं करना, जितने भी स्पेशल बिजनेस होंगे उनका फैसला होता है स्पेशल रेजोल्यूशन से। यहां पे फर्क नोट कीजिएगा, स्पेशल बिजनेस और चीज का नाम है, स्पेशल रेजोल्यूशन और चीज का नाम है। ये ना स्पेशल बिजनेस का डिफाइन करो आप स्पेशल रेजोल्यूशन कराएं, और क्या स्पेशल रेजोल्यूशन डिफाइन करो और स्पेशल बिजनेस कराएं। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब वो रेजोल्यूशन जो 3/4 मेजोरिटी से पास होनी है। स्पेशल बिजनेस का मतलब वो बिजनेस जो ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा है। अब सुनिए, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पूछे, मैं कहूं ऐसी रेजोल्यूशन जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाएगी, क्या मेरा आंसर ठीक है? बिल्कुल गलत। ये तो मैंने उसे बताया नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन होती क्या। इसी तरह सुने, अगर एग्जाम में पूछे स्पेशल बिजनेस को डिफाइन करो, मैं कहूं वो जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, एवरी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस इज कॉल्ड स्पेशल बिजनेस। टेक्निकली करेक्ट, लेकिन एग्जाम में 0 मार्क्स। वो कहेगा भाई मुझे फिर ये तो बता दो कि कौन कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो हम अपने आंसर को अगर एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम में अगर पूछे स्पेशल बिजनेस को डिफाइन करो, हमने कहना है एवरी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, ब्रैकेट में लिखने के डेट इज, अब आगे बताना है ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से होते हैं। डेट इज एवरी बिजनेस अदर देन consideration of financial statement, consideration of auditor's report, appointment of auditor, election of directors, consideration of director's report, approval of dividend, bracket बंद, every business other than this is called special business। अब ये तो हमने उसे एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दी कि इनके अलावा स्पेशल बिजनेस है। अब बहुत बेहतर है, बल्कि बेहतरीन होगा अगर एक दो स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल भी दे दें। नीचे हेडिंग बता दी, एग्जांपल्स, alteration of memorandum, alteration of article, removal of chief executive, investment in associated company। ये खास तौर पे स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल है। पहले हमने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन में हमने ऑर्डिनरी बिजनेस की एक्सक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन किया, बाद में स्पेशल बिजनेस की भी एग्जांपल दे दी। ये तो होता है एजीएम में, ये बिजनेस यानी एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस होगा और स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होगा। हो सकता है ऑर्डिनरी बिजनेस तो होगा ना, स्पेशल अगर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नई कंपनी ने अल्टरेशन करवानी, आर्टिकल जबरदस्ती थोड़ी करवाएंगे, नई चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करवाना जबरदस्ती थोड़ी करवाएंगे। स्पेशल बिजनेस में भी हो, में भी ना हो, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस जरूर होगा। एजीएम कंडक्ट कब करवाई जाती है डिपेंड करता है पहली एजीएम के सब्सिक्वेंट एजीएम में। जैसे हम डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में पढ़ते थे, फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट अलहदा, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट अलहदा, जो कंफर्म में आप भूल गए होंगे फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किसने करनी थी, कब करनी थी। फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव की अपॉइंटमेंट किसने करनी, कब करनी, वो अलहदा पड़ा, सब्सिक्वेंट का अलहदा पड़ा, भूल गए होंगे। तो उसी तरह ये भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि भूले ना इसको भी। और अगर फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जेक्टिव आप भूल गए तो उसको भी रिफ्रेश कर लें। फर्स्ट एजीएम कब कंडक्ट करवाई जाएगी, विद इन 16 मंथ, 16 महीनों के अंदर अंदर, फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के 16 महीने के अंदर अंदर। अब देखिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कब थी वाला, विद इन 9 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। तो वो 9 महीने के अंदर, ये 16 महीने के अंदर। अगर 7वें महीने में एजीएम कंडक्ट करवा ली जाए, क्या करवाई जा सकती है, बिल्कुल कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 7वें महीने में एजीएम करवाई जा सकती है। लेकिन फिर इसका मतलब है अगर एजीएम करवा ली और स्टैट्यूटरी मीटिंग अब कंडक्ट नहीं करवाई हुई 7वें महीने एजीएम कंडक्ट, तो अब बाद में स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवानी है, विद इन 9 month क्या,
نہیں, تب کروانے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اگر ہم نے پڑھا تھا AGM پہلے کنڈکٹ کروا لیں تو اسٹیچوٹری میٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. سبسیکوینٹ AGM کا, یہ تو فرسٹ AGM ہے 16 مہینے کے اندر, اسٹیچوٹری تھی 9 مہینے کے اندر, یہ ہے AGM 16 مہینے کے اندر. 7ویں مہینے میں اگر AGM کنڈکٹ کروائیں تو اسٹیچوٹری میٹنگ کنڈکٹ کرانا ریکوائرڈ نہیں ہے, یہ کنسپٹ ذہن میں رکھیے گا. سبسیکوینٹ کب کروانی ہے؟ within 120 days of close of financial year. فائنینشیل ایئر کس کو کہتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ میں لکھتے ہیں آپ انکم اسٹیٹمنٹ کے اوپر فار دا ایئر اینڈیڈ 30 جون 2020, فار دا ایئر اینڈیڈ 31 دسمبر 2020. یہ جو سال ہوتا ہے نا اکاؤنٹنگ پیریڈ, 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک, یا 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک, یا جو بھی اکاؤنٹنگ ایئر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل ایئر. تو جیسے ہی کسی کمپنی کا فائنینشیل ایئر ختم ہوا, اس کے 120 دن کے اندر اندر میٹنگ کنڈکٹ کروانی ہے. اور دوسرا رول کیا ہے؟ وانس ان اے کیلنڈر ایئر. کیلنڈر ایئر, اچھا فائنینشیل ایئر کیلنڈر ایئر میں فرق ہے. کیلنڈر ایئر کا مطلب ہے 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک کے 12 مہینوں کو ہم کہتے ہیں کیلنڈر ایئر. یہ ہمیشہ کیلنڈر ایئر سٹارٹ ہوتا ہے 1 جنوری سے اور ختم ہوتا ہے 31 دسمبر پہ. لیکن فائنینشیل ایئر یا اکاؤنٹنگ ایئر لازمی نہیں ہے, وہ میں بھی 1 جنوری سے شروع ہو کے 31 نومبر کو ختم ہو, میں بھی وہ 1 جولائی سے شروع ہو کے 30 جون کو ختم ہو, میں بھی وہ 1 اپریل سے شروع ہو کے 31 مارچ کو ختم ہو, میں بھی 1 اکتوبر سے شروع ہو کے 30 ستمبر کو ختم ہو. وہ فائنینشیل ایئر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, وہ بھی 12 مہینے ہوں گے, یہ بھی 12 مہینے. فائنینشیل ایئر میں بھی 12 مہینے, کیلنڈر ایئر میں بھی 12. کیلنڈر ایئر میں ہمیشہ 12 مہینے, فائنینشیل ایئر میں بھی نارملی 12 مہینے, کبھی کبھار چینج ہو جاتا ہے 12 مہینے. لیکن فائنینشیل ایئر کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کی آپشن ہے. کیلنڈر ایئر کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ ہمیشہ 1 جنوری سے. تو سبسیکوینٹ AGM فائنینشیل ایئر کلوز ہونے کے 120 دن کے اندر اندر اور ونس ان اے کیلنڈر ایئر ہوگی. اب فرض کیجئے ایک کمپنی کا ایئر اینڈ ہے 30 جون, ذرا میرا بھائی بتائیے 30 جون ایئر اینڈ ہے, اس کی AGM سبسیکوینٹ ہے, کب کنڈکٹ ہوگی؟ 120 دن کے اندر اندر. اب آپ کہیں جولائی, جون تھا نا, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر. اکتوبر میں کتنے 30 دن ہوتے ہیں؟ 31, 31. اب کہیں 31 اکتوبر تک کروا سکتے ہیں. 31 اکتوبر نہیں کروا بھائی, 4 مہینے اس نے کہا, 4 مہینے نہیں کہا, 120 دن کا ہے. اس کا مطلب یہ گنیں گے, جولائی میں کتنے دن؟ 31. اگست میں کتنے؟ 31 ہی, 31 گنے 62. ستمبر کے 30 کتنے ہو گئے؟ 92. اس کے بعد 120, 28 دن اور ایڈ کرنے ہیں, پھر 120 بنے گا نا 90. اس کا مطلب یہ ہوا 28 اکتوبر تک اس نے اپنی میٹنگ AGM کنڈکٹ کروانی ہے. کیلکولیشن سمجھ آئی؟ اچھا اگر سمجھ آئی تو بتائیے کہ ایک کمپنی کا ایئر اینڈ ہے 30 ستمبر, اس نے اپنی AGM کب تک کنڈکٹ کروانی ہے؟ 30 ستمبر ہے, اکتوبر کے 31, نومبر کے 30 کتنے ہو گئے؟ 61, دسمبر کے 31 کتنے ہو گئے؟ 92, اور پھر 28 اور 28 جنوری تک ہوگی ڈیٹ کیا؟ نہیں, 28 جنوری تک نہیں ہوگی. کیوں 28 جنوری تک کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے حالانکہ کیلکولیشن کے لحاظ سے دیکھے, ڈیز کے لحاظ سے دیکھے تو 120 ڈیز 28 جنوری کو ہی ہوتے ہیں اگر ایئر اینڈ 30 ستمبر ہو. لیکن دوسرا سوال بھی تو ہے کیا, ونس ان ایوری کیلنڈر ایئر, کیلنڈر ایئر کے اندر ایک نہ ایک میٹنگ ہونا لازمی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کیس میں ہمیں, اگر ایئر اینڈ 30 ستمبر ہے تو اس کیس میں ہمیں 31 دسمبر تک AGM کنڈکٹ کروانی ہوگی. دونوں کنڈیشن سائملٹینیسلی میٹ کرنی ہے. ہاں اگر کسی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا, لوڈ شیڈنگ ہو گئی, اس کی وجہ سے اگر اس اسپیسیفائڈ پیریڈ میں ہم AGM کنڈکٹ نہیں کروا سکے تو کیا کریں گے؟ ہم ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. کس سے لے سکتے ہیں؟ کمیشن, یا جس سے ہماری مرضی ہوگی, جو قریب پڑے گا اس سے لے لیں گے. نہیں, اب یہ چیپٹر 11 میں پڑھا تھا کنسپٹ. اگر انلسٹڈ کمپنی ہے تو ایکسٹینشن 30 دن تک کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے, رجسٹرار کے پاس جانا پڑے گا. اگر لسٹڈ کمپنی ہے 30 دن تک کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے, لیکن لسٹڈ کمپنی کے کیس میں کمیشن کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ ہے ہمارا سبسیکوینٹ AGM کا رول.
تو AGM ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب AGM میں کیا پڑھا ہم نے کہ کس کمپنی کے لیے ریکوائرڈ ہے AGM کنڈکٹ کروانا, اس میں کون کون سا بزنس ڈسکس ہوگا, یہ میٹنگ کب ہوگی. اس میں فرسٹ کو ہم نے علیحدہ اسٹڈی کیا, سبسیکوینٹ کو علیحدہ, دونوں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, کون کرے گا کتنے دن کے لیے کرے گا وہ بھی ڈسکس کر لیا. اب آگے چلتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ, آخری میٹنگ جنرل میٹنگ کی آخری ٹائم. ایکسٹرا آرڈنری نام سے ہی ظاہر ہے اگر سال کے دوران میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ارائز ہوں جن پہ فوری ایکشن, فوری ڈیسیژن لینا ضروری ہے, شیئر ہولڈر کی فوری اپروول ضروری ہے, اور AGM ابھی دور ہے, 4 5 7 8 مہینے کے بعد ہے, لیکن فوری ایکشن لینا ضروری. کیا کریں, کیا AGM تک کا انتظار کریں؟ نہیں بھائی, تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی, بزنس فلاپ ہو سکتا ہے, کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو کیا کریں, لا کہتا ہے آپ اس صورت میں چونکہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن رائز ہوگی, آپ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. تو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کیا ہے, سال ایوری جنرل میٹنگ, لاسٹ کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے, کہتا ہے ایوری جنرل میٹنگ ادر دین اسٹیچوٹری اینڈ اینوئل از ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. یہ سال کے دوران میں کبھی بھی آپ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینوئل جنرل میٹنگ سال میں ایک دفعہ ہوگی نا, اس کے بعد اگلی AGM آنے سے پہلے سال کے دوران میں کوئی اسپیشل ایسا ایشو سامنے آیا جس کے اوپر ممبرز کی اپروول لینا ضروری ہے, AGM کنڈکٹ کروا ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ اور اس کی اپروول لے لے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اینوئل جنرل میٹنگ میں پڑھا تھا ہم نے کہ اس میں آرڈنری بزنس بھی ڈسکس ہوتا ہے اور اسپیشل بزنس بھی ڈسکس ہو سکتا ہے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ میں ہمیشہ اسپیشل بزنس ہی ڈسکس ہوگا, آرڈنری بزنس ڈسکس نہیں ہوتا. آرڈنری بزنس تو AGM میں ڈسکس ہوتا ہے, بھی اسپیشل تھا اسی لیے ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کال کی. ٹھیک ہے, اور یہ کب ہوتا ہے, اینی ٹائم ڈیورنگ دی ایئر, جب بھی. اچھا, اینی ٹائم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کو دل کی ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ صبح کنڈکٹ کروا لی, نہیں نہیں نہیں, مطلب کسی بھی, لیکن اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز ہیں, جیسے آپ کو 21 دن پہلے سارے ممبرز کو نوٹس دینا پڑے گا. کیا اگر ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں, اسٹینڈرڈ رول ہے کہ جب بھی جنرل میٹنگ ہوگی 21 دن پہلے ممبرز کو نوٹس بھیجنا ہے. کیا ایکسٹرا آرڈنری حالات میں یہ نوٹس 21 دن سے کم ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پہ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے ہونا تو چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے ڈیسیژن 5 7 دن کے اندر لینا ہو, تو 21 دن والی ریلیکسیشن اس میٹنگ کے لیے ہونی چاہیے, اسٹیچوٹری میٹنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اینوئل جنرل میٹنگ کے لیے, لیکن اس میٹنگ کے لیے میرا دل کہتا ہے کہ ہونی چاہیے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں, آگے چل کے پڑھیں گے. تو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کون سا بزنس ڈسکس ہوگا, اسپیشل. کب ہو سکتی ہے, اینی ٹائم, لیکن جو لا نے میٹنگ کے رولز کا ہے ان کو فالو کرتے ہوئے. ایگزامپلس کیا اسپیشل بزنس کے ہی, میمورینڈم کی آلٹریشن, آرٹیکلز کی آلٹریشن, چیف ایگزیکٹو کو ریموو کرنا ہے, ایسوسیٹڈ کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. باقی ساری ایگزامپل تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی, یہ انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹڈ کمپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, کیوں, کیونکہ ابھی پڑھائی نہیں ہم نے, لیکن ایگزامپل یاد کر لیں, آگے چل کے پڑھیں گے تو وہاں پہ سمجھیں گے. اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے جتنے بھی اسپیشل بزنس ہیں وہ اسپیشل ریزولوشن سے ڈیسائیڈ ہوں گے, جتنے بھی آرڈنری بزنس ہے آرڈنری ریزولوشن سے ڈیسائیڈ ہوں گے, سوائے ریموول آف ڈائریکٹر. ریموول آف ڈائریکٹر کا اپنا طریقہ ہے, ویسے یہ آرڈنری بزنس نہیں ہے, اسپیشل بزنس ہے. ریموول آف اپوائنٹمنٹ, الیکشن آف ڈائریکٹر آرڈنری ہے, لیکن اگر کوئی ایک ڈائریکٹر گڑبڑ کرا اس کو ریموو کرنا یہ آرڈنری نہیں ہے, اسپیشل. لیکن اس کا طریقہ اپنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ووٹنگ کیلکولیٹ کی, اس میں اسپیشل ریزولوشن نہیں یوز ہوتی, یہ آرڈنری ریزولوشن یوز نہیں ہوتی. اس میں ووٹنگ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ اس ریموو ہونے والے ڈائریکٹر نے کتنے ووٹ لینے ہیں, کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, اس کے اوپر ڈیسیژن ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ طریقہ کار ووٹنگ کا وہ نہ آرڈنری ریزولوشن میں آتا ہے نہ اسپیشل میں آتا ہے, وہ اپنا ہی ایک علیحدہ طریقہ کار بنایا ہوا لانا. تو نارمل رول ذہن میں رکھیے گا, اسپیشل بزنس کے لیے اسپیشل ریزولوشن, آرڈنری بزنس کے لیے آرڈنری ریزولوشن. دونوں میں فرق ہے, اسپیشل بزنس اسپیشل ریزولوشن میں فرق ہے, آرڈنری بزنس آرڈنری ریزولوشن میں فرق ہے. ایگزام میں ڈیفینیشن میں مکس نہ کر دیجیے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, جس میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا, جس میں ہم نے جنرل میٹنگ کو اسٹارٹ کیا. جنرل میٹنگ کی 3 ٹائپس پڑھی, اینوئل جنرل میٹنگ, اسٹیچوٹری میٹنگ, اینوئل جنرل میٹنگ اور ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. ان کے بارے میں کب کنڈکٹ ہوگی, میٹرز کیا ڈسکس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی.
آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک ہوم اسائنمنٹ ہے. آپ نے لرننگ آبجیکٹیو 1 چیپٹر 15 میں کمپلیٹ پڑھنا ہے. اینڈ پہ جو پاس پیپر کے کویشچن ہیں، کنسیپٹ ریویو کویشچن اور کیس اسٹڈیز، یہ دونوں آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے. ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، لیکن بہتر ہے کہ آپ پہلے خود سے اٹیمپٹ کر لیں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے جب ڈسکشن ہو تو سمجھ سکے آپ. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرنا ہے. اللہ حافظ.